ओम शांति 21 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे शिव बाबा आश्चर्यजनक पिता शिक्षक एवं सद्गुरु अटंती जहाँकर केही पिता नाहंती सी केबे काहाठारु किछि शिक्षा ग्रहण करंती नाही तांको गुरु करिवार आवश्यकता नाही तुमको एही भली आश्चर्यर सहित गदगद होई बाबा को मने पकाइबा दरकार। शिव बाबा आश्चर्यजनक पिता शिक्षक एवं सद्गुरु अटंती जहाँकर केही पिता नाहंती सीए केबे काहाठारु किछि शिक्षा ग्रहण करंती नाही तांको गुरु करिवार आवश्यकता नाही तुमको एही भली आश्चर्यर सहित गदगद होई बाबा को मने पकाइबा दरकार। प्रश्न जोगरे केउ प्रकारर नवीनता आसिले आत्मा सहजरे पवित्र होई परिबो? जोगरे केउ प्रकारर नवीनता आसिले आत्मा सहजरे पवित्र होई परिबो? उत्तर बाबांक स्मृति रे बसिबा समय रे बाबांक ठारू करेंट अर्थात शक्तिर किरण निज उपरे पकाओ। बाबा तुमको देखंतु एवं तुमे बाबा को देख। एही भली जोग ही आत्मा को पवित्र करि परिबो। एही जोग बहुत सहज किंतु पिला माने बारंबार भूली जाउछंती जे आमे आत्मा अटु शरीर नुही। देही अभिमानी पिला माने ही बाबांक स्मृति रे रहि परिबे। ओम शांति। मधुर संतान मानकर एही तो निश्चय अछि जे ये आमर अविनाशी पिता अटंती। यांकर केही पिता नाहंती। दुनिया रे एभली कोनोसी मनुष्य नथिबे जहार केही पिता नथिबे। प्रत्येक कथा को बहुत भल भावरे बुझिबा दरकार एवं आमको ज्ञान मध्य सीए सुनाउछंती जिए केबे भी काहाठारु शिक्षा नै नथांती। नचेत मनुष्य माने तो किछि ना किछि निश्चित भावरे पढ़ी थांती। कृष्ण मध्य पढ़िछंती किंतु बाबा कहउछंती मु कोन पढ़िबी मु तो पढ़ाइबा पई आसीछि मु केबे पाठ पढ़ी नाही मु काहाठारु शिक्षा नै नाही काहाको गुरु मध्य करी नाही। तेबे ड्रामा प्लान अनुसारे बाबांकर ही निश्चित रूपे सर्वोच्च महिमा हेबो। गायन मध्य हेउछि उच्चरु उच्च भगवान पुणी तांकठारु उच्च किए अछंती कि ना पिता ना शिक्षक ना गुरु तांकठारु केही उच्च नुहंती। एही अविनाशी पितांकर ना केही पिता अछंती ना शिक्षक अछंती ना गुरु अछंती। ये निजे ही आमर पिता शिक्षक एवं गुरु अटंती। एही कथा को तुमे माने बहुत भल भावरे बुझी परिबो। बाबांक परि अन्य कौनसी व्यक्ति होई परिबे नाही। तेणु आश्चर्यर सहित एभली बाबा शिक्षक और गुरु को मने पकाइबा दरकार। मनुष्य माने भी कहउछंती हे ईश्वर पिता से ज्ञानर सागर शिक्षक मध्य अटंती परम सद्गुरु मध्य अटंती। एकमात्र से ही सब किछि अटंती। बाबांक परि अन्य कौनसी मनुष्य होई परिबे नाही। तांको मनुष्य शरीर रे ही आसी आमको पाठ पढ़ाइबा को हेबो कारण पढ़ाइबा पई मुखर आवश्यकता रहिछि ना। जदि पिला मानकर बारंबार एही कथा स्मृति रे रहिबो तेबे सेमानकर जीवन नौका पारी होई जिवो। बाबा को मने पकाइबा द्वारा ही विकर्म विनाश हेबो। तांको परम शिक्षक भावी शिक्षा ग्रहण करिबा द्वारा सारा ज्ञान बुद्धि रे आसी जिवो। सीए सद्गुरु मध्य अटंती आमको जोग सिखाउछंती कहउछंती केवल जणक सहित जोग लगाइबार अछि। सब आत्मा मानकर जणे ही पिता अटंती एवं से समस्त आत्मा मानकु कहउछंती केवल मते ही मने पकाओ। आत्मा ही सब किछि करि थाए। एही शरीर रूपी मोटर को आत्मा ही चलाउछि। ताकु रथ कुह बा आउ किछि कुह किंतु मुख्य चालक ही हेउछि आत्मा।
ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଏକମାତ୍ର ପିତାଙ୍କର ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ପୁଣି ବାବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟୁ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ନା। ଭାଇର କେବେ ଭଉଣୀ ସହିତ ବିବାହ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହୋଇଗଲେ। ନିଜକୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଗଲେ। ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଈଶ୍ୱର ବାବା ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କାହାଠାରୁ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତ ସର୍ବଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଳା କେବେ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କଳା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା କରୁଛୁ। ଶିବ ବାବା ଶବ୍ଦ କହିବା ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଏତେ ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏସବୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ବାବା କିପରି ଆସି ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପାବନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନକୁ ଆଉ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଡ୍ରାମା ଦେଖ କିଭଳି ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ପାବନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ଆମେ ନା ଅସୁର ଅଟୁ ନା ଦେବତା ଅଟୁ। ଏବେ ଆମେ ମଝିରେ ରହିଛୁ। ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଅଟେ। ନାଟକରେ ସମସ୍ତେ ମଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ତାହା ତ ହେଉଛି ହଦ୍ର ଡ୍ରାମା, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ଏହି କଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ କଳିଯୁଗରୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ଯିଏ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଥରେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିଥିବେ, ତେବେ ସାରା ଡ୍ରାମା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ବୀଜ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କାହାଠାରୁ ଭାଷା ଶିଖିଥିବେ କି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କେହି ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଭାଷା କିପରି ଶିଖିଥିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ରଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିବା ଭାଷାକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେହି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତ ଶିଖୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାତା ପିତା ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହେଉଛ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହା ତୁମେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖ। ଆମକୁ ବାବା ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଯେପରି ବୀଜକୁ ସାରା ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ତାହା ତ ହେଉଛି ଜଡ଼ ବୀଜ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଚୈତନ୍ୟ। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବିଭିନ୍ନତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ ବି ଆତ୍ମାର ଶରୀରର ଚେହେରା ଅନ୍ୟର ଚେହେରା ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଭିନେତା ଏକାପରି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା। ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ବୋଲି କହୁନାହୁଁ, ଆତ୍ମାକୁ କହୁଛୁ। ଦୁନିଆରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିନେତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ମନୁଷ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନୃତ୍ୟ କରାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ନୃତ୍ୟ କରାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନୟ କରାଇଥାଏ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା, ଯାହାକୁ କି ବୁଝିବାର ଅଛି। ବେହଦ୍ର ବାବା ଏଠାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା। ତେବେ ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମୟ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିବେ କିପରି? କଳି ଯୁଗରେ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ ଏହି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କିପରି କହୁଛ? ସିଏ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ସଦ୍ଗତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ହିଁ ସଦ୍ଗତି କୁହାଯାଏ। ତାର ହିସାବ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ତେବେ କିଏ କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ତାହାର ହିସାବ କରି କହୁଛ। ଦେବତା କୁଳର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବ, ପୁଣି ତାପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସିବେ। ଏସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦୁନିଆରେ ପାଠପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଯେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ, ମାୟା ସେଥିରେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି। କାହିଁକି ନା ମାୟା ରାବଣର ଈର୍ଷା ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ରାମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ରାବଣ ଈର୍ଷା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଗ୍ରାହକ ରାମକୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିରେ ନୂଆ କଥା କିଛି ବି ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି, କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଡ୍ରାମା। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତ ଅଜବ ପ୍ରକାରର କଥା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାବା ଏଭଳି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଭକ୍ତି କରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କାରଣ ଯଦି ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନକୁ ସଠିକ୍ ରୂପେ ଧାରଣ କରିପାରିଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତେବେ ନା ଏ କୂଳର ହେବ ନା ସେ କୂଳର ହେବ। କେଉଁ କୂଳର ହେବ ନାହିଁ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଆଦି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେହି କେହି ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏହା ତ ବେହଦ୍ର ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ଅନାଦି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ବିଶ୍ୱ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ସହଜ। ମାତାମାନେ ତ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁମାରୀମାନଙ୍କର ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, ଚିନ୍ତନ ବି ନାହିଁ। ସିଧା ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲି ପାରଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। କଳିଯୁଗରେ ତ ଦୁର୍ଗତି ହିଁ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ଖସିବାର ଅଛି। ଭାରତବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ସିଏ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ, ବାକି ଏସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଆଦି ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସବୁ ପରମାତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖରେ ତ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି,
ଯେ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ସେ ଦେଇଥିବା ଜିନିଷର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କେହି ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାବଣ ମତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତ ନିମିତ୍ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ପଣିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଇ ଦେଉଛ। ମୁଖରେ କହୁଛ ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ କରୁଛ ଆଉ ଗୋଟିଏ। ବାବା ତୁମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ସେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ସବୁଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବାବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଡାକିଛ, ବାବା ଆସି ମୋତେ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କେଉଁଠାକୁ? ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ କୃଷ୍ଣପୁରୀ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବୁ। ତାଙ୍କର ସତ୍ୟଯୁଗ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ନା? ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହୋଇଥାଏ। କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ନର୍କ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗ ନାହିଁ। ତାହା ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲା, ତାର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ 84 ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତାହା ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତୁମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବୁଥିଲ, ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। କୃଷ୍ଣ ତ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ଅଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଯେଉଁଥିରେ ଶିବ ବାବା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରଥ ଅଟେ। ୟାଙ୍କର ରଥ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଥ ଅଟେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ନିଜର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ତେବେ ପଢ଼ାଇବେ କିପରି? ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଥିବି, ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ଦେଖିବ, ସେତେ ସେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବାର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି, ତେବେ କୁହ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ତ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ବାବା ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ତାଙ୍କର ନାଡ଼ି ଦେଖ। ଏଭଳି ବୁଝୁଛନ୍ତି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଚାଲିଛି। ଯିଏ ଏହି କୂଳର ହୋଇଥିବେ, ସିଏ ହିଁ ଆସିବେ। ବାକି ତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ବାକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି। 7-8 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ 2 ଜଣ ବାହାରିବେ ଓ କହିବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ। ଯିଏ ଏହି କୂଳର ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତୋଫାନ କମ୍ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶୁଣିବାକୁ ମନ ହେବ। ପୁଣି କାହାକୁ କାହାକୁ ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ପାର୍ଟି ଆଦିକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ସହ ଚାଲିଯିବେ। ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏହା ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କାମ ବିକାର ରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
କବରରେ ଶୋଇବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜଳି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର କଥା। କେତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ମୋ ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି। ବାବା ବେହଦରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେହଦ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଅଭିନେତାକୁ ରାବଣ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ତା ଉପରେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ସେସବୁ ନ ଦେଖି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାର ପାର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ରୂପୀ ଅଭିନେତାକୁ ରାବଣ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ତା ଉପରେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ସେସବୁକୁ ନ ଦେଖି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାର ପାର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହା ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ରାବଣ ମତରେ ଚାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମାନତର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ରାବଣ ମତରେ ଚାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମାନତର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାର ନାହିଁ। ସବୁଥିରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ପୁରା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ଭବ। ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦେଉଥିବା ମହାଦାନୀ ଭବ। ତୁମମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସର୍ବଦା ଏକାଭଳି ଖୁସିବାସିଆ ରହିବା ଉଚିତ। କେବେ ବହୁତ ଖୁସି, କେବେ ଉଦାସୀ, ଏଭଳି ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ମହାଦାନୀ ହେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ କେବେ ବି ବଦଳି ନଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବାବାଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି ବି ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମହାଦାନୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ଆଞ୍ଜୁଳି, ଶାନ୍ତିର ଆଞ୍ଜୁଳି, ପ୍ରେମର ଆଞ୍ଜୁଳି ଦିଅ। ଶାରୀରିକ ସେବା ସହିତ ଯଦି ମନ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ସେବା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ତେବେ ଡବଲ ପୁଣ୍ୟ ଜମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟ ଏବଂ ବଢ଼ାଅ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଟେ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ନିଜ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟ ଏବଂ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଏ ଶରୀର, ଆତ୍ମା ମୁଁ ଚାଳକ ତାହାର। ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟେ ବିରାଜୁଛି। ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ର ଦେଇ ଆତ୍ମା ମୁଁ ପତିତ ହୁଅଇ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ପବିତ୍ର ହୁଏ ସଙ୍ଗମରେ। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ସେ ବୃକ୍ଷେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସକଳେ। ସର୍ବଶକ୍ତିର ମୂଳାଧାର, ପରମ ଆତ୍ମା ନିରାକାର।
ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ કરે ଯିଏ କର୍ମ ବନ୍ଧନୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। କଳି ଅନ୍ତିମେ ମହାଜ୍ୟୋତି ଆତ୍ମାର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଜଗାନ୍ତି। ଦେହେ ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମନରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧରି ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଆହାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ନେଇ ଯୋଗ ଏ ଚାରି ଆଧାରର ତା ବିନା ସାଧନା ଓସାର। ଯେ ହୃଦେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଏ ଜୀବନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ନଥାଏ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଡର ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପତ ହୁଏ ତାର। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ରଚନା ଯାହାର। ନାମ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଶିବ କରାନ୍ତି ତିନୋଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାୟା ରାବଣ କବଳରେ ଜଗତ ଡାକେ ବିକଳରେ ନୁହନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସେହି ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା କିଛି ନାହିଁ। ସର୍ବଘଟରେ ଯେବେ ଥାନ୍ତେ ଆମେ କି ବିକଳେ ଡାକନ୍ତେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି। ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଏ ଶରୀର ଆତ୍ମା ମୁଁ ଚାଳକ ତାହାର।